ओके ओके। 4 लाख। गुड इवनिंग गाइस। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता अतनुदा का घर में। अतनुदा ने इनवाइट दिया। तो अभी शाम को हम लोग निकल गया रूम से, क्योंकि हम लोगों का कल क्या है आपको मालूम नहीं है, तो अभी हम बता रहे हैं। एक्चुअली कल हम लोगों का क्लब का एनिवर्सरी है, तो हम लोग जाएंगे अभी। बेटा कि मेन रोड जाएगा? ये मेन रोड जाता है? मेन रोड जाता है? तो अभी हम लोग जाएंगे अतनुदा का घर में। तो कल हम लोगों का क्लब का एनिवर्सरी है, आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है? तो फिर चलो अभी अब बता रहे हैं। कल हम लोगों का क्लब का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, क्योंकि हम लोग एक साथ में मतलब जर्नी शुरू किया था कल का डेट में। तो अभी हम लोगों का एनिवर्सरी आ रहा है कल, तो इसका तैयारी के लिए हम लोग एक दिन पहले ही निकल गया। तो अभी हम लोग स्टेइंग कर रहे हैं, कहाँ मालूम है आपको? काकद्वीप में स्टेइंग कर रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोगों का जाना है कोलकाता। तो अतनुदा का घर है तुम्हारा धूलागढ़ से क्या मंजू ग्राम बोल के कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे जाना है। तो इसलिए हम लोग अगले दिन निकल गए रूम से। अतनुदा का घर में हम लोग रहेंगे आज रात, फिर कल सुबह हम लोगों का मेन जो प्रोग्राम है एनिवर्सरी का वो कल होगा। तो इसलिए हम लोग आज से तैयारी करके निकल गया। तो हम लोग इसलिए एक दिन पहले ही निकल गया, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। नहीं तो क्या है ना, हम लोग अगर कल जाएंगे, कल अगर निकलेंगे ना, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत मतलब 2:30-3 बजे हम लोगों को निकलना होगा रात में। तो जिसका चक्कर में हम लोग सोचे हैं तो एक दिन पहले ही अतनुदा का घर में ही रह जाते हैं। दूसरा दिन हम लोगों का शो है, जो शो में शामिल हो पाएंगे। तो अभी गाइस देख रहे हो, तो हम पेट्रोल लेने आए हैं, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल अभी कम है, जिसका वजह से हमको फ्यूल करवाना है। तो अभी हम लोग इंडियन ऑयल में आए, इंडियन ऑयल में फ्यूल अप करवा के फिर हम लोग जाएंगे। गाइस अभी हम लोग गाड़ी का फ्यूल अप करके निकल गए पेट्रोल पंप से। तो आप लोग देख ही पा रहे हो, अभी रोड में है। देखो गाइस, इतना गर्मी है ना, क्या बोलेंगे आप लोगों को, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है अंदर से। बाइक का जो ये गाड़ी चलने से एक हवा होता है ना, वो हवा भी मालूम नहीं पड़ रहा है, इतना गर्मी है, क्या बोलेंगे। और
दिमाग खराब हो जाता है ऐसे गर्मी होने से, सच में। मतलब राइड करके भी मज़ा नहीं आता। अब एक्चुअली फील करिएगा ना, तो राइड करने के लिए ना सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा होता है विंटर में सबसे अच्छा होता है गाड़ी बाइक में राइड करने में। एक्चुअली मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम पे ना राइड करके मज़ा नहीं आता है। क्या राइड करिएगा आप, इतना गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। काकद्वीप से कौन कौन मेरा वीडियो देखता है? काकद्वीप, नामखाना, तुम बकखाली, इस तरफ से कौन कौन वीडियो देखता है मेरा, प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर कोई देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट छोड़ के जाना। तो गाइस, हम काल भैरव जी को बहुत मानते हैं और डेली हम सुबह उठ के पहले उनका पूजा करते हैं, देन हम बाकी सब काम करते हैं। तो यही हुआ, तो हम पहले काल भैरव जी का अष्टकम पढ़ लेते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए, बाकी हम आपको जाते जाते और भी व्यू दिखाएंगे। तो अभी इतना तक है, और रास्ता में जाते जाते बहुत बात करेंगे। तो चलो वीडियो में जुड़े रहना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट करिए मेरे को। और जो लोग नामखाना, काकद्वीप, बकखाली, इस एरिया से जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना स्पेशली। और कौन कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके जाना। तो ये मेरे को अच्छा लगेगा, एक होता है ना मोटिवेशन लगता है फिर नया वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को फिर नया कुछ दिखाने के लिए। एक्चुअली हम लोग को प्लान कर रहे हैं आगे, एक हम लोगों का लंबा राइड है। लंबा राइड छोटा मोटा राइड नहीं है, बहुत बड़ा राइड है। तो सोच सकते हैं एक हर बाइकर का ड्रीम राइड होता है, तो वो राइड हमको करना है। तो हम लोग प्लान करके रखे अक्टूबर महीना का 2 तारीख से हम लोग वो राइड रखे हैं। तो हम वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है गाइस, अभी इतना ही। रास्ता में जाते जाते और भी व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक अभी के लिए बाय। গাইস দেখো, আমরা এখন চলে এসেছি অভিনবদের বাড়ি। তো দেখো সবাই খাওয়া দাওয়ার রাতের ডিনারের ব্যবস্থা চলছে। পরোটা, আলুর দম, না আমি মিষ্টি খাবো না, এটা পায়েস, এটা কি, এটা ধোকার ডালনা। তো এই দেখো সবাই আমরা একসঙ্গে খেতে বসে গেছি। এই দেখো, আর এখন বাজে রাত দেখো 10:40। আমরা এই কিছুক্ষণ আগেই দাদাদের বাড়িতে চলে এসেছি, আর এসে একটু ফ্রেশ হয়ে এখন এই ডিনার করতে বসলাম সবাই একসঙ্গে। তো गाइस, अभी हम लोग सब रेडी हैं। देखो ये सब परियों का देखो। তো
গাইজ দেখো আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আর এই দেখো আমাদের সামনে আকাশ দা আছে, অতনু দা আছে, পিছনে আছে রাহুল দা, আর মাঝখানে আছে জয়বাবু। আর চলো ওখানে আমাদের স্পটে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, আরও ওখানে অনেক লোক এসছে। আমাদের বাইকার্স ক্লাবের অ্যানিভার্সারি আছে, ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি, তো 1 বছর পূর্ণ হলো। সেই অনুযায়ী আমরা অনেক বড় একটা অকেশন রেখেছি, অনুষ্ঠান, আর অনেক লোক আসবে ওখানে, অনেক বাইকার্স ক্লাবের গ্রুপ মেম্বাররা আসবে, তো অনেক লোক হবে, তোমরা তো দেখতেই পাবে গেলে। তো আমাদের সাথে থেকো আর দেখতে থাকো। হ্যাঁ, কালকে বাকি ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, কারণ আমাদের মাউন্টটা হাফ রাস্তায় এসে ভেঙে গেছিলো, যেটা রিস্ক নিয়ে আমরা জয়েন করিনি, ওটাতে ঠিক করা হয়নি, যার জন্য আর লাস্ট ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি। বাবা এত বড় ভিড়, আমি তো শাড়ি পরে একদম আমার আনকমফোর্টেবল হচ্ছে বাইকে বসতে, কখনো বসিনি, এই জন্য এত প্রবলেম হচ্ছে। এই দেখো আমাদের লোকজন চলে এসছে, আমরা স্পটে ঢুকে গেছি। এই দেখো আমাদের স্পট, সবাই চলে এসছি আমরা। গাইজ দেখো আমাদের হিরো চলে এসছে, एंट्री নিয়েছে। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे हम लोगों का आज का प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है। ये देखो ग्रीनलैंड गार्डन, देखो आज का अभी तैयारी चल रहा है। स्टेज है, গুড মর্নিং সকলকে। আজকে আমাদের বাইকার্স ক্লাব কলকাতার ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন মাইলোপিডিয়া 1.0। সো আজকে আমরা এখন চলে এসেছি গ্রিনল্যান্ড গার্ডেনে। তো চলুন আপনাদেরকে ভেতরে একটু দেখাই আমি। চলে এসেছি 7th of September, আর আজকে আমাদের মাইলোপিডিয়া 1.0 অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন। আপনাদের পুরোটাই সাথে রাখবো এবং পুরো সেলিব্রেশনটা আপনাদেরকে দেখাবো। সো আমাদের সাথে থাকুন। যে ভেন্যুটা আমরা সিলেক্ট করেছি, ভেন্যুটা খুবই ভালো, খুবই সুন্দর একটা গ্রাউন্ড রয়েছে এবং হচ্ছে মানে খুবই খোলামেলা, সবাই আশা করি যারা আসছে তারা খুবই এনজয় করতে পারবে, আর তার সাথে আমাদের প্রোগ্রামটাও এনজয় করতে পারবে এবং জায়গাটাও বাইকস রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে আমাদের অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাউন্ডার আকাশ, যে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে বসে আছে। সাথে আমাদের ফার্স্ট অ্যাডমিন অমলুদা রয়েছে আমাদের সাথে। এবং ওই দিকটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা আমাদের লোগো ওয়াল রয়েছে। যারা যে যে ক্লাবস আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করেছে তাদের
সকলের লোগো এখানে রয়েছে এবং সামনে আমাদের লোগো রয়েছে এবং ওই সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওটা আমাদের নিজস্ব ক্লাব লোগো, ক্লাব ব্যানার। আর এই হচ্ছে বিদিশাদি, আমাদের সেকেন্ড লেডি অ্যাডমিন। ওকে, তো আসুন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাই। তো এখানে আমাদের স্পন্সর এবং আমাদের ডিয়ার পার্টনার বাইকার সোয়াগের সাথে করে তারা সেটআপ তৈরি করেছে। এখানে আছে তন্ময়দা, আছে আমাদের সাথে রাজেশদা আছে এবং বাইকার সোয়াগের কর্ণধার সুমনদা এবং শিখাদি আছে। তো সুমনদা, শিখাদি, তোমরা কিছু বলতে চাও? তো আমার তো একই ট্যাগলাইন যে আমরা বাইকার সোয়াগ আছি তোমাদের জন্য, তোমাদের সঙ্গে সব সময়। ঠিক আছে, বাইকার সোয়াগে আসুন, নিজের বাড়ি মতোই চলে আসুন, ঠান্ডা মারুন, জিনিসগুলো দেখুন, পছন্দ করুন, নিজের মতো থাকুন, ট্রাই করুন, কোনো অসুবিধা নেই, তোমার বাড়ি এটা। एकदम एकदम। বাস। तो गाइस देख लो कितना प्रीमियम क्वालिटी। কালেকশনস অফ বাইকার সোয়াগ আপনারা গিয়ে চেক আউট করতে পারেন। তাদের স্টোর রয়েছে সল্টলেক সেক্টর 5 এ। कुछ शूज है राइडिंग एक्सोर का है, देखो टैंक बैग, प्रीमियम क्वालिटी का टैंक बैग है यहाँ पे। जो लोग लाइव में ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन हो जाओ। एक्सोर का, एसएमके का। हाँ गाइस, अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट में कचौरी और इसको क्या बोलते हैं, चाना। তো আমি তো এক্সপেক্ট করেছিলাম যে সবাই 9টার মধ্যে আসবে, তো যাই হোক এনিওয়ে একটু লেট হয়ে গেল প্রোগ্রামটা আমাদের স্টার্ট করতে। তো কোনো ব্যাপার না, এটা হতেই পারে। তো আজকে আমাদের ক্লাবের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিন। আমরা বাইকার্স ক্লাব কলকাতার ফ্যামিলি, আমরা 1 বছরে আজকের দিনে পদার্পণ করলাম। তো আজকে আমাদের ফার্স্ট ইয়ার অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন। তো আজকের দিনটা আমাদের সবার কাছে খুবই স্পেশাল দিন। আর এই স্পেশাল দিনটা আমরা তোমাদের সবার সাথে সাথে রেখে পাশে থেকে একসাথে আমরা সেলিব্রেট করবো, এই প্ল্যান নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছিল। তো আমাদের ক্লাবটা সম্বন্ধে একটু দুটো কথা না বললেই নয়। আমাদের ক্লাবটা কিন্তু খুব বড় ক্লাব নয়, জাস্ট 1 বছরই হলো। 1 বছরে আমরা ছোট বড় মিলিয়ে মোটামুটি অনেক রাইডই করেছি, বেলপাহাড়ি, পুরুলিয়া, সিকিম, এছাড়াও আরও অনেক রাইড আমাদের গ্রুপে হয়েছে। আর ইন ফিউচারও
এক এক করে সবাইকে ব্যাচ করিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। আমাদের প্রথমে যাকে ব্যাচ করানো হচ্ছে তার নাম হচ্ছে আমাদের সৌম্যদা, আমাদের গ্রুপের সব থেকে প্রথম মেম্বার, পুরনো মেম্বার। আর সব থেকে বড় কথা, এই একদিনের জার্নিতে সে কিন্তু থাকে মালদাতে। মালদা থেকে কিন্তু চলে এসেছে আমাদের এখানে, আবার আস্তে আস্তে কিন্তু মালদা চলে যাবে। তো এবার ব্যাচ করানো হবে আমাদের আরেকজন অ্যাডমিন অতুল শাসক। তো সবাই একটু জোরে হাততালি দিয়ে করতালি দিয়ে তাকে একটু অভিনন্দন জানাবেন। তারপর নেক্সট আমাদের ব্যাচ করানো হবে আমাদের আরেকজন অ্যাডমিন রাজেশ ধর। সবাই একটু করতালি দিয়ে তাকে আমরা বরণ করে নেব। নেক্সট আমাদের আরেকজন অ্যাডমিন মেম্বার রাহুল ফ্রম বর্ধমান। তো আমরা সবাই মিলে তাকে বরণ করে বরণ করা হবে আমাদের আরেকজন অ্যাডমিন মেম্বার অর্কেন্দুকে বরণ করে নিয়ে ব্যানার্জি।
রাইড করার ক্ষেত্রে আমরা তো প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হলো বিভিন্ন সময় রাস্তায় বেরিয়ে অনেক রকম সমস্যা পড়তে হয়। তো সোলো রাইডের ক্ষেত্রে নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে সম্মুখীন হয়ে পরবর্তী আমার রাইডের ইচ্ছাটাই চলে যায়। তো সেই থেকে পথ চলা শুরু। আজকে প্রায় সেপ্টেম্বর মাস, আজকে 1 বছর পূর্ণ হচ্ছে। তো আস্তে আস্তে প্রায় এই গত 1 বছরে আকাশ একটা বললাম ছোটো বড় মাঝারি অনেক রকম রাইড আমরা করেছি এবং আগামী দিন আরও অনেক অনেক রাইড করবো প্রত্যেককে নিয়ে। তো আমাদের নেক্সট মান্থে যদি সব ঠিকঠাক থাকে প্রীতি রাইড আছে, কিন্তু কারেন্ট সিচুয়েশন অনুযায়ী মাহাদিকে একটা ডিজাস্টার কাছে সবাই কম বেশি করে জানি না সেটা কপালে কি আছে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে আমরা মোটামুটি প্রায় 15 জন রাইডার আছি রাইডার্স ক্লাব কলকাতা শহর থেকে, যারা আমরা প্রীতি রাইডটা কমপ্লিট করবো। এবং পরবর্তীকালে আপনাদের সহযোগিতায় এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আরও করতে ইচ্ছুক। তো এই 4টাই আশা নিয়ে আমরা এগোবো বা ভবিষ্যতের কথা ভাববো যে এই যে আপনারা সহযোগিতা করছেন আমাদের কাছে সারা দিয়ে এই যে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে দিচ্ছেন, এই সহযোগিতা সবার থেকে আমরা পেতে চাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমি বলবো আমাদের রাজেশ দা, তাকে দুটো কথা বলার জন্য। বেসিক্যালি আমি রাইডার্স ক্লাব থেকে তো তোমরা সবাই আলোচনা করার জন্য সিটি রাইড টিকিট রাইড থেকে আমাদের প্রথম শুরু হয়েছিল 1 বছর আগে। আর রিসেন্টলি একটা কোনো ঘটনা আমি বলি, যেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমাদের একজন ক্লাবের মেম্বারের সাথে খুব দুঃখের ঘটনা ঘটেছে। এই জিনিসটা নিয়ে এখানে অনেক রাইডার আছে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স রাইডার রয়েছে, অনেক নিউ রাইডার রয়েছে। তো অনেকে ভুল করছে না। তো ছোটো বড়ো কিছু রাইড করেছি, তাদেরকে একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। যারা নতুন রাইডার আছো তারা প্লিজ পুরোনো রাইডাররা অবশ্যই এটা মেনে চলে আশা করি। বা নতুন যারা রাইডার আছো প্লিজ নিজেদের যে আইটেনারি আছে তো বেড়াতে যাওয়ার আগে সেটা আগে থাকতে প্ল্যান করে লিখে রেখে নেক্সট তোমাদের যে রাইড শুরু হবে সেদিন সমস্ত আইটেনারিটাকে মিলিয়ে নিয়ে তারপরে তোমরা রাইড স্টার্ট করো এবং তারপরে তোমরা রাইড স্টার্ট করো। রিসেন্টলি আমাদের একটি ছোটো ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের একজন 2-3 মেম্বার বেসিক্যালি তারা লাদাখ যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল, কিন্তু কোনো এক কারণে একজন রাইডার দেখে 40 কিলোমিটার যাওয়ার পর তার কাছে বাস নেই। সেই বাসটা নিতে একটু হয়তো মেবি তাড়াতাড়ি করেছিল বা কোনো কারণে তার বাইকে অত্যধিক লাগেজ ছিল। সম্ভব কোনো একটা কারণে তার রিটার্ন আসতে গিয়ে বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তিনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন, তার অপারেশন হয়েছে, গলার বোনে কী বলে লাগানো হয়েছে আর কি লাগানো হয়েছে। তো তাদের সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এই জাতীয় সিচুয়েশন যাতে কোনোভাবে তার বলতে হয় তার জন্য এই ছোট্ট একটা উপদেশ আমার তরফ থেকে রয়েছে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমি বলবো আমাদের একজন মেম্বার রাহুলকে কিছু বলার জন্য। হ্যালো, নমস্কার, আমি রাহুল। আমি বর্ধমান থেকে বিলং করি। আমি গ্রুপটা কিছু হিস্ট্রি নিয়ে বলবো, মানে কীভাবে গ্রুপটা ক্রিয়েট হয়েছিল। আমি আমার পাহাড়ে জার্নি করার খুব শখ হয়েছিল। এর আগে ছোটোখাটো ট্যুর করেছি, পুরুলিয়া, আমার বিহার এইসব জায়গায় করেছি। বাট ফার্স্ট আমি কখনো পাহাড়ে ট্যুর করিনি, তো একটা সাহস পাইনি এক মাত্রায়। তো তখন ভেবেছিলাম কোনো গ্রুপের জন্য জয়েন করবো, কাউকে চিনি না। তো কতগুলোর মধ্যে থেকে আমি প্রথম কতগুলোকে মেসেজ করি, তো সেখান থেকে আকাশটার সঙ্গে পরিচয় হয়। টোটাল আমরা এখানে আছি 7 জন মেম্বার। তো 7টা মেম্বার 7টা জায়গা থেকে বিলং করি, কেউ কাউকে চিনি না। খুব করে কি বলো এরকম প্রোগ্রাম হয়েছে, সবাই হাতে হ্যান্ড দিয়েছি, সবাই সবার উপর একটা আত্মবিশ্বাসের মতো তৈরি হয়ে গেছে।
হলেও আমাদের দাদাদের শপে কিন্তু তোমরা ভিজিট করো। এই কাইন্ড অফ ভিডিও আসবে তোমরা ফিউচারে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে না। থ্যাংক ইউ সুমনদা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। তো আজকে আমাদের সঙ্গে একসাথে এখানে উপস্থিত হয়েছে চেতক মোটরসাইকেল ক্লাব এবং RCI। তো অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেককে, আপনাদের দাদা এবং দিদি প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য, আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য, আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আমাদের মতো একটি ছোট ক্লাবের পাশে এসে আপনারা দাঁড়িয়েছেন, তাই আমরা এত বড় একটি ইভেন্ট করতে পারছি। আমাদের কাছে সেই সাহসটা আপনারা জুগিয়েছেন। তো আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কিছু বলেন আমাদের ইভেন্টের ব্যাপারে এবং লাইভের ব্যাপারে। Good afternoon, Aman Shobha, founder and Federation of India, one of the founder Federation of India, and our national founder আছে। আমাদের খুব ছোট গ্রুপ, খুব বড় গ্রুপ আমরা রয়েছে, তবে যেখানে হিলসের মাধ্যমে একটা করে আসতে পেপার বেরিয়ে আসে, সেটা বেঙ্গলের অনেকেই দেখেছে বিপদার মধ্যে পড়ে কোনটা আমাদের কাছে আসে। তবে মাসুদ সাবিনা আর গীতা সুদীপা কোনো একটা নেই। একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি স্টেজে চলে আসার জন্য। এরাও প্রত্যেকে আমাদের বাইকার ক্লাব কলকাতা টিমের অনেক পুরো মেম্বার। আমাদের সাথে রাজাদাও বহু রাইড করেছে, স্বর্ণা দিদি আর শান্তনুদা আমাদের সাথে অনেক রাইড করেছে। রিসেন্টলি আমরা গ্রুপের রাইড করে আসলাম একসাথে। তো আমি রিকোয়েস্ট আমি দাদাকে রিকোয়েস্ট করবো আর দিদিকে রিকোয়েস্ট করবো কিছু বলার জন্য। প্রথমেই বলি অসংখ্য শুভেচ্ছা বাইকার্স ক্লাব কলকাতাকে তাদের 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে। তো আমি বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ এর আগে অনেকে অনেক কিছু বলে দিয়েছে, নতুন করে বলার কিছু নেই। তো বলবো প্রত্যেকবারের মতো এবারে যেন সংখ্যাটা একের পর পয়েন্টের আগে আরো কিছু যেন বাড়তে থাকে। আগামী দিনে পাশে আছি, পাশে ছিলাম, পাশে থাকবো, এই কথা দিয়ে গেলাম আমি। ধন্যবাদ। বলো, লাঞ্চ ঠিকঠাক ছিল? একদম ঠিকঠাক। বৌদি, লাঞ্চ ঠিকঠাক ছিল? একদম ভালো। তুমি বলো। দারুণ রান্না হয়েছে, খেয়ে মন জুড়িয়ে গেছে, আর দেখতে কিছু বলার নেই। गाइस देखिए अभी हम लोग का लंच चल रहा है